پھر اس کے بعد ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، اور مبارکباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں، مبارکباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں جب مولا علی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں جب مولا علی کی بات کرتے ہیں، اور قدم قدم پہ ستارے اتر کے آئیں گے، قدم قدم پہ تارے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، اور سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں جناب محترم اشتیاق بھائی، انہوں نے آج اپنی بچی کے ولادت کی خوشی میں محفل پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا انعقاد کیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیے اس کے اندر جو کچھ بھی ڈیکوریشن کیا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے پکوان کیے ہیں، اپنے اعزا اقربا کی ضیافت کی ہے، ان کی دعوت کی ہے، میلاد مصطفیٰ کو سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالی یقیناً ان کے گھر کے اندر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر لٹانے کی برکتیں ہیں، اور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تھوڑا سا صدقہ کرنے کا ایک واقعہ سنا کر کے آپ لوگوں سے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی برکتیں دیکھیے، اس کی فضیلتیں دیکھیے، اس کے انعامات دیکھیے، کہ جو انسان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنے گھر سے کچھ صدقہ و خیرات کر دیا کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو شفا کاملہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ملک شام کے اندر ایک فقیر جاتا ہے، ایک یتیم جاتا ہے، ایک مفلس و ناتواں جاتا ہے، اور جانے کے بعد ملک شام کے اندر دکانوں پر چکر لگا رہا ہے، امام حسین کے نام کا ورد کر رہا ہے اور صدا دے رہا ہے، اے شام کے لوگوں، میں غریب انسان ہوں، میرے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، کئی دنوں سے میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے، میں تمہارے دروازے پر کسی اور کے نام کا صدقہ نہیں، امام حسین کے نام کی بھیک لینے آ گیا ہوں، میری مدد کی جائے۔ مسلمان کو نماز سے پڑھا جا رہا ہے، ایک یہودی کی مکان کی دکان پر پہنچتا ہے، جا کر دستک دی، دکان والا یہودی اپنے دکان پر ہے، اس نے کہا کس کے نام کی؟ کہا کہ امام حسین کے نام کا صدقہ لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ وہ یہودی امام حسین سے چڑا کرتا تھا، بغض رکھا کرتا تھا، دشمنی رکھا کرتا تھا، فوراً ہی آنکھوں کے تیور بدل جایا کرتے ہیں، اور اپنی دکان سے جھڑک کر ڈانٹ کر اس فقیر کو واپس کر دیا کرتا ہے۔ وہ فقیر وہاں سے واپس جاتا ہے، اب ملک شام کے مکانوں کا رخ کرتا ہے، اس مکان پر دستک دیتا ہے، اس مکان پر دستک دیتا ہے، مانگتے مانگتے ایک دروازے پر پہنچ گیا، اور اس دروازے پر جا کر کے دستک دے رہا ہے، اے ملک شام کے اندر رہنے والے لوگوں، میں بہت غریب انسان ہوں، کئی دنوں سے میرے گھر کے اندر چولہے نہیں جلے ہیں، آج میری مدد کی جائے۔ مسلمانوں غور کیجئے، جیسے اس نے دستک دی، اندر سے ایک عورت آتی ہے نکل کے، اس نے کہا کس کے نام کی؟ کہا امام حسین کے نام کا صدقہ لینے آیا ہوں۔ وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے، جا کر کے گھر کے اندر دیکھتی ہے، اس کے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ملا، نہ آٹا ہے، نہ گیہوں ہے، نہ درہم و دنانیر ہے، کچھ بھی اس کو میسر نہیں ملتا ہے۔ آخرکار مجبور ہو جاتی ہے، سوچنے لگتی ہے کہ اس فقیر نے میرے دروازے پر امام حسین کے نام کا ورد کیا ہے، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ جو میرے مکان پر آئے امام حسین کے نام کا صدقہ مانگے، میرے مکان سے مایوسی کے ساتھ واپس چلا جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ اپنے کانوں کے اوپر انگلیاں دوڑاتی ہے، بالی محسوس ہوتی ہے، سونے کی بالیوں کو اتارتی ہے، اور وہ بالی امام حسین کے نام پر اسی فقیر کو صدقہ و خیرات کر دیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کر دیا، خیرات کر دیتی ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، وہی اس کا شوہر جو یہودی شوہر تھا، شام کے وقت اپنی دکان کو بند کر کے اپنے گھر آتا ہے، اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، اسی کی بیوی ہے، اسی یہودی کا وہ مکان ہے کہ جس یہودی نے اپنے دکان سے جھڑک کر ڈانٹ کر بھگا دیا تھا،
अपने मकान का रुख करता है, अंदर दाखिल हुआ। बीबी से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, तेरी कानों के अंदर जो बालियां थी वो बालियां कहाँ है? मुसलमानों गौर करो, आज इमाम हुसैन की नाम की बरकत को समाप्त करें। उसने कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहरे नामदार, आज एक अल्लाह का बंदा आया था, आज एक गरीब इंसान आया था और उसने मेरे दरवाजे पर आकर के इमाम हुसैन के नाम को बुलंद किया था। मेरी गैरत को यह गवारा ना हुआ कि जो फकीर मेरे दरवाजे पर इमाम हुसैन का सदका मांगने के लिए आए वो मेरे मकान से वापस चला जाए। ऐ मेरे शौहरे नामदार, मैंने उन बालियों को अपने कानों से निकाल कर इमाम हुसैन के नाम पर खैरात कर दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। तवारीख आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, किस्सा कहानी नहीं। यहूदी को गुस्सा आया, डंडे से अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर देता है। इतना मारा कि बदन से खून के फव्वारे जारी हो गए। यहीं तक नहीं बल्कि उस जालिम शौहर ने अपनी बीवी के वो दोनों बाजू भी कलम कर दिए, दोनों हाथों को काट देता है और तलाक देकर अपने मकान से बाहर कर देता है। कहा कि मेरे मकान से इमाम हुसैन के नाम पर कुछ नहीं दिया जाएगा, जो इमाम हुसैन के नाम पर देगा हम उसका यही हश्र करेंगे। मुसलमानों कुर्बान जाइए। उस औरत को निकाल दिया जाता है। औरत अपने मकान से बाहर जा रही है, हाथ उसके दोनों कटे हुए हैं, दोनों बाजू कटे हुए हैं, अपने मकान से बाहर का रुख करती है, चली जा रही है। एक जंगल की तरफ जाती है, एक झोपड़ी पर उसकी नजर पड़ती है। उसके हाथों से खून बह रहा है, कानों से उसका खून बह रहा है। आखिरकार मुसलमानों, वो औरत, वो परेशान मजलूम औरत उस मकान की झोपड़ी के अंदर जब नजर दौड़ाती है, एक ज़ईफ़ा उसको नजर आ जाती है, दस्तक देती है, अर्ज करती है, ऐ ज़ईफ़ा, मैं परेशान औरत हूँ, मेरी मदद की जाए। कहा कि मैं तुम्हारे मकान पर कुछ ठहरना चाहती हूँ। कहा ठहर जाओ। वो औरत ठहर जाती है। बड़ी प्यारी बात मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। बड़ी प्यारी बात है, मजा आ जाएगी। हाँ, बस 2-3 मिनट बाद और पढ़ लीजिए, पढ़िए। वो औरत उस ज़ईफ़ा औरत के मकान पर ठहर जाती है। अचानक एक काफले का उधर से गुजर होता है। काफले का गुजर हुआ, हवा चलती है, पर्दा हटता है। एक नौजवान की नजर उस औरत पर पड़ जाया करती है। देखा कि औरत बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत औरत है, जिसके चेहरे का बनाव श्रृंगार बहुत उम्दा और अरफा वाला है। वो शख्स उस औरत का दीवाना हो जाता है और निकाह का पैगाम भेज देता है। ऐ ज़ईफ़ा, तुम्हारी झोपड़ी के अंदर जो तुम्हारी बेटी है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। उस ज़ईफ़ा ने कहा था, वो आने वाले इंसान, पहले मैं अपनी बेटी से इजाजत लूंगी, अगर इस बेटी ने इजाजत दे दी तो ठीक है, वरना ये रिश्ता मुझको मंजूर नहीं है। बात गुजर जाती है। फिर कुछ चंद दिनों के बाद वही काफिले का उधरते होता है। मुख्तसर तौर पर ये तीसरी मर्तबा जब उसी काफिले का गुजर उधरते हुआ तो उस इंसान की नजर फिर पड़ती है। औरत बड़ी हसीन और जमील है, बड़ी खूबसूरत औरत है। कहा कि ऐ ज़ईफ़ा, मैं तेरी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, अगर तुझको मंजूर हो तो तू अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। वो ज़ईफ़ा अंदर जाती है और अपनी बेटी से अर्ज करके इरशाद फरमाती है, ऐ मेरी बेटी, तू मेरी मुंह बोली बेटी है। आज एक नौजवान आया है और उसने तेरे लिए निकाह का पैगाम भेज दिया है, अगर तू इजाजत दे दे तो मैं तेरा रिश्ता उसके साथ तय कर दूं। वो औरत यानी वो लड़की अपनी माँ से अर्ज करती है, ऐ अम्मी जान, उस आने वाले इंसान ने मेरे चेहरे की खूबसूरती को देखा है, मेरे बदन के बनाव और श्रृंगार को देखा है। ऐ अम्मी जान, जब मैं रुखसत होकर के उसके घर जाऊंगी और जब वो मेरे कटे हुए बाजू देखेगा और पूछेगा क्या मेरी शरीक हया तेरे बाजू किस लिए काट दिए, तो मैं इमाम हुसैन का नाम का वास्ता दूंगी। ऐसे वक्त में वो मुझको ताने देगा, ऐ मेरी अम्मी जान, मैं सब कुछ तो गवारा कर सकती हूँ मगर इमाम हुसैन के नाम का ताना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुसलमानों कुर्बान जाइए। उसने कहा बेटी तू इजाजत दे दे। वो इजाजत दे देती है, उधर इजाजत मिल जाती है। ज़ईफ़ा ने कहा, ओ नौजवान, जा तारीख मुकर्रर हो चुकी है, तू दूल्हा बनकर के हमारी झोपड़ी पर आ जाना, फला तारीख है, फला वक्त है। निकाह की तारीख आ जाती है। उसी
उसी रात को वो ज़ईफ़ा औरत अपने मकान में जाती है और जाने के बाद वुज़ू करती है, मुसल्ला बिछाती है, मुसल्ला बिछाने के बाद 2 रकात नफ़िल नमाज अदा करती है और बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में अर्ज़ करती है, ऐ परवरदिगार आलम, जिस इमाम हुसैन के नाम पर मेरे बदबख्त शौहर ने मेरे दोनों बाजुओं को कलम कर दिया है, ऐ परवरदिगार आलम, आज ये तेरी बंदी तुझसे कुछ और नहीं बल्कि उसी इमाम हुसैन के नाम का सदका मांग रही है। ऐ परवरदिगार आलम, मुझको इमाम हुसैन के नाम की बरकत से मेरे दोबारा से दोनों हाथ अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। रब की मशीयत को जला लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल अमीन जल्दी चले जाओ, फला समुंदर में इस औरत के दोनों हाथ पड़े हुए हैं, उन हाथों को निकालो और इस औरत के बाजुओं पे ला करके चस्पा कर दो। ऐसा ही किया जाता है। जिब्राइल अमीन को हुक्म रब्बुल आलमीन समुंदर पर जाते हैं, दोनों हाथों को निकालते हैं और उस ज़ईफ़ा औरत के मुंडे से चस्पा कर दिया कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा देखिए। जिब्राइल अमीन का हाथ लगाना था कि परवरदिगार आलम ने उस औरत के दोनों बाजू सही और सलामत फरमा दिए हैं। अब उस औरत पालकी में जाती है और जब वो मुल्क शाम से रवाना हो रही है, आखिरी बात जब वो रवाना हो रही है तो उसी शौहर यानी कि जो उससे पहले का शौहर था, उसी के दुकान के सामने से जब डोली का गुजर हुआ, अचानक हवा का पर्दा झोंका आया, पर्दा हटा, उस यहूदी ने पहचान लिया ये तो मेरी ही शरीक हयात है जिसको मैंने तलाक देकर उसके दोनों हाथ काटकर अपने घर से बाहर कर दिया। कहा अगर तुम पाल के रख दो, मैं इस औरत के शौहर से 2 बातें करना चाहता हूँ। पाल के रख दी जाती है। कहा वो पार्क के अंदर रहने वाले इंसान, मैं तुझसे 2 बात करना चाहता हूँ। कहा क्या? कहा ये तो बता कि जो औरत है तेरा इसके साथ निकाह हुआ है, तू इसको कैसे पहचानता है? कहा कैसे ही नहीं, मेरा गुजर हो रहा था। कहा कि अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरी बीवी से 2 बात कर सकता हूँ। कहा इजाजत है, इजाजत दे दी जाती है। खड़े हो जाइए, खड़ा दूसरा पड़ जाए। इजाजत दे दी जाती है। इजाजत दी गई। उस यहूदी ने कहा ओ मेरी शरीक हयात ये बता कि मैंने तो तेरे दोनों बाजुओं को काट दिया था, ये तेरे दोनों बाजू सही और सलामत कैसे हो गए? तो उस औरत ने जवाब दिया था, ओ मेरे जालिम शौहर सुन, जिस इमाम हुसैन के नाम पर तूने मेरे दोनों बाजुओं को काट कर और मुझे तलाक देकर अपने घर से रुखसत किया था, मैंने उस इमाम हुसैन के नाम पर अपने रब से भीख मांगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस इमाम हुसैन के नाम की बरकत से मुझको दोबारा से दोनों हाथ अता फरमा दिए हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।